धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम हालेलुया, परमेश्वर ने सुंदर सा छुटकारा का गवाही दिया, उस गवाही के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितने लोगों ने गवाही कहा है उस हर एक गवाही के लिए हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हर वक्त वो विश्वास योग्य है, वो हर वक्त वो विश्वास योग्य है, उसको धन्यवाद देंगे। जितने भी लोगों ने गवाही में कहा है उस हर एक गवाही को परमेश्वर ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आज भी जो प्रार्थना विषय रखे है उसको छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो आइए आज जितने भी विषय में आज गवाही कहा है उस सब का गवाही का विषय को लेके हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। थॉमस पास्टर जी उसका नाम बताएंगे या तो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थॉमस पास्टर। पास्टर टी अब्राहम। ओके हमारे बीच में आदरणीय पास्टर जी टी अब्राहम पास्टर जी है। हम चाहते हैं कि गवाही के लेके वो पास्टर जी प्रार्थना करके हमें सहायता करें। പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽ കേട്ട എല്ലാ സാക്ഷ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കൊടുത്ത സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് ബിജു ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനിടയായി. കർത്താവെ, വളരെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ കർത്താവ് നൽകിയതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. എത്രയും വേഗം പിന്നെയും പരിപൂർണമായ സൗഖ്യത്തോടെ ഭവനത്തിലെത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. കർത്താവെ, പ്രിയ ആശിഷിന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാനിടയായല്ലോ. നിന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. ഗാഡ് കൂപ്പറിലെ പ്രിയ പൈതലിന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാനിടയായല്ലോ. തന്റെ മകന് കൊടുത്ത അത്ഭുതകരമായ കർത്താവെ വിജയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ കർത്താവ് ദാസൻ തോമസ് മാത്യു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാനിടയായല്ലോ. തന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എത്രയും വേഗം വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് മംഗളകരമായി അനുഗ്രഹത്തോടെ വിവാഹം നടപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റ് കർത്താവ് സാക്ഷ്യം പറയാൻ കഴിയാതെ സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവരുടെ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ തരുന്നു. കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥനയോട് സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ ആമേൻ आमेन आमेन आमेन। प्रभु ने प्रार्थना सुना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितने भी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखा है प्रभु ने सुना, इसके लिए धन्यवाद देंगे। तो आइए आगे वचन के सेवकाई का समय है। परमेश्वर के अभिषिक्त दास आज हमारे बीच में है। आज हमको वचन को सुनना है। सभी लोग बहुत प्रार्थना के साथ में बैठिएगा। और उससे पहले मैं कुछ समय हमारे हालेलुया लव एंड होप कांग्रेगेशन के जनरल कोऑर्डिनेटर पास्टर एमसी थॉमस जी का हाथ पे देना चाहता हूं। कुछ समय वो लेंगे, उसके बाद में हम वचन में जाएंगे। पास्टर एमसी थॉमस। കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചതോർ നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതേകാലം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദേശം, അനേക ഭവനങ്ങൾ ദുഃഖത്തിലും വേദനയിലായിരിക്കുന്ന ഈ വേളകളിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കർത്താവ് തന്നല്ലോ. സകല മഹത്വവും കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അധ്യക്ഷൻ പാസ്റ്റർ രവി നമ്പ്യാർ, ലവ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ജോർജ് വർക്കി, പാസ്റ്റർ ടി എ അബ്രഹാം, സംഘത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കർത്താദാസൻ തോമസ് മാത്യു, നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടിയ കെസിയ സജി, നമ്മുടെ ബോർഡ് മെമ്പർ സജി കുന്നുവിള, മറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ഈ ആരാധന മധ്യേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ഷണിച്ച പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്ന ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ബ്ലസൻ വർഗീസ് അവരുടെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പലർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അറിയാവുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ദീർഘനാളുകളായിട്ട് വന്ന് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ പല അവസരങ്ങൾ കർത്താവദാസന് സാവകാശം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ തീഷ്ണതയോടുകൂടെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന, കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ വളരെ ഉത്സാഹമുള്ള ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനാണ് പ്രിയ
ബ്ലസൻ വർഗീസ്, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പുകഴ്ചയായിട്ട് പറയുന്നില്ല. വളരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്തദാസനാണ് അദ്ദേഹം. മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ പ്രാരംഭം മുതൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നേനെ, എന്നാൽ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട്, ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ലേറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആലോചന നമുക്ക് തരാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കർത്താവിന്റെ പാദത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവരും കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവ് ദാസനെ സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കേൾക്കാനുണ്ടോ? Yes, yes, yes. Okay. So, thank you, Pastor, for the introduction. And എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ബോംബെ ജനിച്ചു വളർന്നതിന് എന്റെ മലയാളം അത്ര ശരിയല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. मैं बोल रहा था कि मेरा हिंदी और मलयालम दोनों अच्छा नहीं है. ओके, बॉम्बे में पढ़ा ഹിന്ദി മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. ओके. तो मैं ये बोल रहा था कि बॉम्बे में पला बड़ा है, इसके लिए ना मलयालम बराबर से आता है ना हिंदी बराबर से आता है. हिंदी आता भी है तो एकदम बम्बई या हिंदी आता है. ठीक है, तो तुम लोग है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान मत दो. ओके, या जो मैं बताने का कोशिश कर रहा है मेरा मलयालम प्रोनाउंसिएशन पे सब तुम लोग हंसो मत. ठीक है, तुम लोग ये सुनो कि परमेश्वर तुम लोग से क्या बोलना चाहता है. ठीक है, गधे से बात करने वाला परमेश्वर का सेवा हम लोग करते हैं, बराबर ना. ഒരു കൈതയെ സംസാരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന് എന്നെ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളോ എന്നെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഏത് വേർഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ദൈവം എന്താ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മേലിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ മെസ്സേജിന്റെ ഇന്ന് വേണ്ടി ഉള്ള പാസേജ് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 35 to 41. आज का ये मैसेज का जो पैसेज है वो मरकोस का किताब 4 अध्याय 35 से 41 के बीच में है. मार्क 4 35 to 41. कोई जरा पढ़ के मुझे हेल्प करेगा क्या प्लीज? ഒരാൾ ഹിന്ദിയിൽ ഹിന്ദി വായിച്ചാട്ടെ പ്ലീസ്. उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम उस पार चले. और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले. और उसके साथ और भी नावें थी. तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी. पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था. तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को ढांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा. और आंधी थम गई और बड़ा ही चैन आ गया. और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी को भी उसके आज्ञा मानते हैं. आमीन. तो जब मैं पास्टर ने जब मेरे को बोला कि ये संडे को ये मैसेज देना है, तो मैं सोच रहा था कि क्या मैसेज के ऊपर ये करना चाहिए, किस विषय के ऊपर बात करना चाहिए. तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक्चुअली एक बर्डन जो मेरे को दिया, जो हम लोग बाइबल स्टडी में भी हम लोग कवर कर रहे हैं, वो विषय है फेथ के बारे में. ओके, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തില് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭാരം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആൾക്കാരനെ ഈ സമയത്തില് ये टाइम में सबसे ज्यादा लोगों को एनकरेज करने के लिए फेथ के बारे में. ओके, बिकॉज आज इतना तूफान है, इतना तकलीफ है, इतना परेशानी है. ओके, ये सब के बीच में पहला तो दुनिया का लोग तो वैसे भी व्याकुल है, दुनिया का लोग वैसे भी टेंशन में है. उन लोग को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, उन लोग को वैसे भी टेंशन में है. बट अभी ये जो डर है ये तो चर्च के अंदर भी घुस गए. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വിശ്വാസികളൊക്കെ എത്രയോ നാളുടെ വിശ്വാസം കാണുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇപ്പം വിശ്വാസികൾ പോലും പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ്. ഓക്കെ, അവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കുകയാണ്. विश्वासी लोग भी पूछने लग गए कि परमेश्वर है किधर. राइट, अगर परमेश्वर है तो फिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है. राइट, ऐसा एक टाइम आया है जहां पे लोग अपने विश्वास के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल के बैठा हुआ. राइट, एंड उसके लिए मेरे को ये बर्डन है कि ना सब लोगों को जो है, जो भी मौका मिलता है उस मौके में मुझे लोगों को
परमेश्वर में अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए मुझे एंकरेज करना है, और उसके लिए ये पैसेज आज मैंने चूज किया था। ओके, ये पैसेज के थ्रू हम लोग को क्या देखने मिलता है वो हम लोग देखेंगे। निकले ये प्रसंगम उत्तर प्रश्न केटु ये विषय बेली। ओके, तो ये इसमें क्या हो गया कि हम लोग देखते हैं कि जीसस जो है एक दिन का मिनिस्ट्री होने के बाद अपने चेलों को, मैं पहला शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ, फिर उसके अंदर से हम लोग एक की मैसेज देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि मिनिस्ट्री होने के बाद जीसस एक दिन शाम को ओके अपने चेलों को बोल रहा है, लेट्स गो टू द अदर साइड, हम लोग उस पार जाएंगे। ओके, യേശുയുടെ ഡിസൈപ്പിൾസിനോട് പറയാ നമ്മൾ അക്കരയ്ക്ക് പോകാം, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി अदर साइड। ओके, ഇത് ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു, ये चेलों का प्लान नहीं था, ये प्लान किसका था? यीशु का प्लान था। ओके, तो ये प्लान सुन के ये चेले लोग क्या है, बोट में बैठ गया, इन लोग बोट में जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन आंधी आया, तूफान आया, और इन लोग एक्सपीरियंस फिशरमैन है, इन लोग ने बहुत ऐसे पहले आंधी तूफान देखा है, तो इन लोग ने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करके उन लोग क्या कर रहा है, ये आंधी तूफान के बीच में बोट चलाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो सब करने का कोशिश किया, बट वो टाइम पे उन लोग से हुआ नहीं, दे वर नॉट एबल टू मैनेज इट, उन लोग नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोग जाके क्या करता है, यीशु को नींद से जगाता है। सोचो, यीशु ये इतना तूफान में, उन लोग यीशु क्या कर रहा है, यीशु सो रहा है, तो उन लोग जाके यीशु को उठाता है, और यीशु उठता है, यीशु उठ के आंधी तूफान को डांटता है, और इमीडिएटली क्या होता है, एकदम सा आंधी भी थम जाता है। ओके, और तूफान भी थम जाता है, और बाद में यीशु इन लोग को पूछता है कि तुम क्यों डरते हो, तुम लोग का विश्वास किधर है। ओके, ये स्टोरी तुम लोग ने बहुत बार सुना रहेगा, राइट ना, ये सब तुम लोग ने कई बार सुना रहेगा, बट आज ना जरा कुछ इसमें से 3-4 पॉइंट जो है वो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज, ओके, हम लोग एज क्रिश्चियंस वी आर नॉट इम्यून टू स्टॉर्म्स। हम लोग क्रिश्चियन होने से अपने जीवन में तकलीफ नहीं आएगा करके बाइबल ने कोई गारंटी नहीं दी है। कोई लोग है ना, कोई पास्टर लोग ऐसा सिखाता है, या फिर कोई लोगों का क्रिश्चियन होने के बाद उन लोगों को लगता है कि अभी अगर मैं क्रिश्चियन बन गया तो अभी मेरे लाइफ में दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा। ऐसा एक गलत विचार जो है अपने दिमाग के अंदर है। നമ്മൾ വിശ്വാസി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരത്തില്ല, നമ്മൾക്കൊരു ആപത്തും വരത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ചില ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്, ये गलत सोच है। जेम्स का बुक में, याकूब का किताब पहला अध्याय दूसरा वर्ड्स में बोलता है, हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो करके बोलता है। वहां पे बोलता है कि हम लोग को बोल रहे हैं कि जब तुम लोग के लाइफ में तकलीफ आएगा तो हम लोग को क्या करना है, बोलते हैं कंसीडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेट जॉय करके बोलते हैं। वहां पे इंग्लिश में ना वो वर्ड है when trouble comes your way करके बोलते हैं, when, ऐसा नहीं बोलते if, ऐसा नहीं बोलते कि अगर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आया तो, ऐसा नहीं बोल रहे, वो बोल रहे जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो यू शुड कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेट जॉय करके बोलता है। बोलने का मतलब क्या है, याकूब हम लोग को बोल रहा है कि दुख आएगा, संकट आएगा, तकलीफ आएगा। ओके, क्रिश्चियन होने से तुम लोग के लाइफ में ये नहीं आएगा करके गलत बात है, अपने लाइफ में आएगा, उल्टा और ज्यादा आएगा। ओके, बट हम लोग को जेम्स क्या बोल रहा है, कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेट जॉय करके बोलता है। मलयालम में बोलते कि ദുഃഖവും കഷ്ടവും സങ്കടവും നെടുവീർപ്പും എന്തോ വന്നാലും നിങ്ങൾ അതൊരു എന്നെ സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല, നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വരും, വേറെ ആൾക്കാരുടെയും കൂടുതൽ ചിലപ്പം വരും, പക്ഷെ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം, याकूब പറഞ്ഞ തൊട്ട് जेम्स പറഞ്ഞ തൊട്ട് we should consider it as an opportunity for great joy. यहाँ पे जेम्स ने जैसा हम लोगों को बताया, तो सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि एज क्रिश्चियंस हम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, तकलीफ आएगा, संकट आएगा. ठीक है, अभी आएगा तो हमें कैसा जीना है वो हमें समझ के लेना है. अभी देखो, अपने लाइफ में प्रॉब्लम आता है, उसका 3 कारण मैं बताता हूँ. एक है हम लोग ने कुछ गलत कर दिया तो हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं. ओके, दूसरा है कि हम लोग ने गलत नहीं किया रहेगा, बट अपना फैमिली में या अपने आस पड़ोस में कोई जो है जो अपने साथ एकदम क्लोजली जुड़ा है, उसने कुछ गलत काम कर दिया तो भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है.
और तीसरा जो ये स्टोरी में हम लोग को दिखता है, परमेश्वर का वचन सुन के, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीने के बावजूद भी तुम लोग लाइफ में संकट, दुख, तकलीफ आ सकते हैं. ओके, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തില് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം തന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പരിപാടി കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലം വരും. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ അടുത്തായിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും, സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ആരും എന്തൊരു പ്രശ്നം പോയി എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും വിട്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവവചനം കേട്ടിട്ട് ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലം വരും. ഇനി ഈ സ്റ്റോറിയുടെ അകത്ത് സംഭവിച്ച അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട് ഈ അക്കരയ്ക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ആരുടെ ആയിരുന്നു? യേശുയുടെ ആയിരുന്നു. ഡിസൈപ്പിൾസ് അല്ല പറഞ്ഞു നമ്മൾ അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു, യേശുവാ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അവര് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ ബോട്ടിലോട്ട് കയറി. राइट, ये प्लान किसका था? उस पार जाने का यीशु मसीह का था, चेलेलों का प्लान नहीं था. बट उन लोग परमेश्वर का बात सुन के बोट में बैठ के उन लोग जाने को लगा तो क्या हो गया? आंधी और तूफान में फंस गया. तो बोलने का मतलब क्या है? 3 टाइप का प्रॉब्लम. पहला अपने खुद के गलती की वजह से, दूसरा किसी और के वजह से, और तीसरा परमेश्वर का बात सुनने के बाद. इफ यू लिव योर लाइफ इन ओबीडियंस, तो देन ऑल्सो व्हाट विल हैपन? प्रॉब्लम्स विल कम इन योर लाइफ. और ये स्टोरी में जो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर वही हुआ है. तीसरा जो है ना वही है. ना चेले लोग ने गलती किया, ना यीशु ने गलती किया. ठीक है, उन लोग ने यीशु का वचन सुन के बोट में बैठा और जाके किधर फंस गया? आंधी के अंदर फंस गया. ओके, तो अगर ऐसा आंधी है, तुम लोग सब लोग जो ये ग्रुप में जूम में बैठा हुआ है, ऊपर से तो तुम लोग ने बड़ा सा स्माइल लगा के बैठा है, सब एकदम 440 वोल्ट का स्माइल दिखा के बैठा हुआ है. ठीक है, बट अंदर, सबके अंदर ना बड़ा सा एक तूफान गरज रहा है. राइट, किसी को तो मेडिकल रिपोर्ट आ गया है कि 6 महीना बचा है, किसी का नौकरी जा रहा है, किसी के लाइफ में फैमिली में प्रॉब्लम चालू है, किसी का कुछ ना कुछ, सबका अपना अपना स्टोरी है. हम लोग है ना लोगों के सामने एक ऐसा नकाब लगा के घूम रहा है, हम लोग बोलते हैं कि अपना लाइफ सब सेट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. बट अंदर एक तूफान चल रहा है जो बोलता है ना, हम लोग कितना भी कोशिश कर रहे हैं वो तूफान थम नहीं रहा है. राइट, हम लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीने का कोशिश कर रहे हैं. ये सब करने के बाद भी हम लोग को क्या हो रहा है? अपने जीवन में आंधी और तूफान आ रहा है. राइट, तो ये स्टोरी में तुम लोग देखो, ये बंदे लोग जो है यीशु का बात सुन के, यीशु का वचन सुन के इन लोगों बोट में जा रहा है. एंड ऑल ऑफ अ सडन इन लोग ने क्या किया? इन लोग तूफान में जब पहुंचा तो ये चेले लोग जो है, इन लोग कौन है? इन लोग आईटी प्रोफेशनल या फिर इन लोग है ना बोलते हैं मीडिया प्रोफेशनल, ये सब नहीं है. इन लोग का प्रोफेशन क्या था? इन लोग मछुआरे थे. राइट, मछुआरे होने की वजह से इन लोग ने कितना आंधी देखा रहेगा, कितना तूफान देखा रहेगा. इन लोग सब लोग एक्सपीरियंस फिशरमैन है. ऐसा नहीं कि पहली बार इन लोग हवा देख रहे हैं. राइट, ഇവർ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പോയി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോമിൻ്റെ വന്നപ്പം ഇവരൊക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാരാണ്. ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ കാട്ട്, എത്രയോ സ്റ്റോംസ് അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ആ സ്റ്റോം അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ചെറിയ സ്റ്റോം ഒന്നുമല്ല, ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ, നമ്മളെ മുക്കിയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തകർന്നു പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി അവരുടെ അകത്ത് വന്നു. ओके, हम लोग के जीवन में भी ऐसे ही होता है ना. हम लोग कोई अपने जीवन में जो तूफान है, हम लोग को लगता है कि मेरा क्या होने वाला है. कभी कभी हम लोग ऐसा सिचुएशन में आया है कि हम लोग को आगे भी नहीं बढ़ सकता है, दाएं भी नहीं जा सकते, बाएं भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते. हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अटक गए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते. राइट, ये मछुआरे लोग ने क्या किया? ये फिशरमैन जो डिसाइपल्स थे, इन लोग ने क्या किया? अपना खुद का दिमाग लगा के इन लोग क्या कर रहे थे? They were trying to control the boat. They were trying to steer the ship. उन लोग शिप को संभालने का कोशिश कर रहे थे. बहुत देर कोशिश किया बट उन लोग से नहीं हुआ. तब जाके उन लोग क्या कर रहा है? यीशु को जाके जगा रहा है. ओके, और यीशु को जगा के बोल रहा है कि तुझे हम लोग के बारे में कुछ पड़ी नहीं है क्या? നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലേ? നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിഷമം ഇല്ലേ? ഞങ്ങൾ കടന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നിനക്ക് കാണാൻ വയ്യേ? ऐसा करके അവർ പോയി യേശുവെ ഉറക്കത്തിൽ എണിപ്പിക്കുകയോ. ഓക്കെ, എപ്പോഴാ പോയി എണിപ്പിക്കണേ? അവരെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത സമയത്തിലാണ് യേശുയുടെ അടുത്ത് പോയി അവർ ट्राई ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. राइट, अपने लाइफ में भी ऐसी है ना. अपना लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है, हम लोग क्या करते हैं? पहले अपना खुद का दिमाग लगा के हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. अपने से नहीं होता है तो पास्टर रवि नंबियार को कॉल करेगा, बोलेगा कि ब्रदर मेरे को हेल्प कर दो,
या ना महेश पास्टर को कॉल करके बोलेगा ब्रदर मेरे को हेल्प कर दो, या थॉमस ब्रदर को कॉल करके बोलेगा ब्रदर मुझे हेल्प करो, तो पूरा दुनिया भर का लोगों से हेल्प मांगेगा। जब मालूम पड़ेगा कि उन लोग से भी हेल्प नहीं मिलता है, तब हम लोग जाते हैं यीशु के पास। चेले लोग ने भी वही किया, पहला अपना खुद का बल से स्टॉर्म को कंट्रोल करने की कोशिश किया, बट जब वो हुआ नहीं तब जाके उन लोग क्या कर रहे हैं, यीशु को ये कर जगा रहे। और यीशु को जगाने के बाद यीशु क्या करता है, यीशु उन लोग को डांटता नहीं है, बट यीशु क्या करता है, स्टॉर्म को देख के बोलता है थम जा, एंड वो स्टॉर्म इमीडिएटली क्या हो जाता है, इट बिकम्स पीसफुल, इट डाइज डाउन। ओके, आज ना इसमें से क्या लेसन्स मिल रहा है हम लोग को। सबसे पहला चीज जो मैंने तुम लोगों को बताया, we are not immune to storms, we are not immune to troubles, we are not immune to problems. As Christians अपने जीवन में दुख, संकट, क्लेश सब आएगा और उल्टा ज्यादा आएगा। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूं बताया, ताकि तुम लोग के दिमाग में ये डाल के रखो, तो तुम लोग को पहले से अगर मालूम है कि ये होने वाला है, तो तुम लोग पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेगा। वचन बोलता है कि हम लोग के जीवन में आएगा मतलब आएगा, ठीक है, बट वचन हम लोग को ये भी बोलता है कि जब तुम लोग के जीवन में दुख, संकट, क्लेश आएगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम लोग के बोट के अंदर तुम लोग को यीशु को लेके चलना है। समझ रहे हैं? देखो, यीशु का वचन सुन के जब तुम लोग निकलोगे, व्हेन यू आर लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु का वचन सुन के जब तुम लोग आगे निकलोगे, तो यीशु ने अगर बोला है कि हम लोग उस पार जाएंगे, तो तुम लोग डेफिनेटली उस पार जाएंगे, राइट। उसके बीच में कुछ भी होने दो, तुम लोग का बोट नहीं डूबेगा, राइट। यीशु जो है, वो जो वायदा करता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, राइट। हिब्रूज 13 का 8 में बोलता है, जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever. ഓക്കെ, എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചിലപ്പം പറയും, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ യേശു അങ്ങനല്ല. യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചുമ്മാ അത് പോക്ഷു പറഞ്ഞ ദൈവമൊന്നും അല്ല, പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ आराधिക്കുന്നത്, राइट। ये सब बिलीवर्स, ये सब जो डिसाइपल्स है, इन लोग यीशु को जाके जब जगाया, ओके, यीशु उन लोग को पूछते एक सवाल, उन लोग को ये करने के बाद उन लोग को पूछते कि किधर है तुम लोग का विश्वास। आज ना अगर तुम लोग के अंदर आंधी तूफान सब चल रहा है, और अगर तुम लोग एंग्शियस है, अगर तुम लोग वरी कर रहे हैं, तो आज यीशु भी हम लोग को यही पूछ रहे हैं, भैया किधर है तेरा विश्वास, बेटा किधर है तेरा विश्वास, राइट। विश्वास का मतलब क्या है, हम लोग को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहना है कि अपना परमेश्वर जो है हमें चलाने वाला परमेश्वर है, राइट। ये जैसा ये हम लोग ने देखा, ये बंदे लोग जो है यीशु के पास जाने के बाद, ओके, यीशु के पास पहला खुद हम लोग उन लोग ने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद जब उन लोग को यीशु के पास गया, हम लोग को वो चेलों के जैसा नहीं बनना है। अपने लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है तो हम लोग का रेस्पॉन्स कैसा रहता है कि मैं अपने हिसाब से करेगा। ओके, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। इപ്പം तुम लोग गाड़ी चलाते हैं, राइट। गाड़ी चलाने के टाइम पे जब तुम लोग स्टीयरिंग व्हील पकड़ के बैठा है, तो तुम लोग को क्या करना पड़ता है, तुम लोग को पूरा टाइम आगे देख के बैठना पड़ता है, राइट। फिर ऊपर का मिरर में देखना पड़ता है, फिर बाजू का मिरर में देखना पड़ता है, फिर इधर का मिरर देखना पड़ता है, और ये सब देखने के बाद तुम लोग को क्या करना पड़ता है, तुम लोग को एक ब्लाइंड स्पॉट है, वो भी तुम लोग को देखना पड़ता है कि उधर से भी कोई आ रहा है क्या, राइट। तो जो गाड़ी चलाता है वो बंदे के ऊपर कितना स्ट्रेस है, ओके, वो बंदे को पूरी टाइम क्या करना है, ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, स्ट्रेस से वो गाड़ी चलाना पड़ता है। बट जो पीछे बैठता है वो कैसा बैठता है, वो तो अपना आराम से ऐसा चेयर पे ऐसा हाथ रख के वो बोलता रहेगा कि है ना, ए रेडियो ऑन कर, ओके, और बाहर बैठ के बाहर का नजारा देखेगा, कभी कभी सो भी जाएगा। ड्राइवर गाड़ी पे स्टीयरिंग व्हील पे सो सकता है क्या, नहीं, ही हैज टू बी अलर्ट। बट जो पीछे बैठा है वो आराम से बैठा है। यीशु भी हम लोग को क्या बोल रहा है मालूम है, बेटा थॉमस तू तेरा गाड़ी का चाबी मुझे दे, तेरा लाइफ का जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मुझे दे। बट हम लोग जीसस को क्या बोलता है कि जीसस तुझे भांडुप का रास्ता नहीं मालूम है, तुझे घाटकोपर का रास्ता नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है शॉर्टकट क्या है, आई नो बेटर देन यू, राइट। हम लोग गॉड को बोलते हैं कि गॉड आई नो बेटर देन यू, मैं अपना गाड़ी चलाएगा, तू पीछे बैठ। तो जब हम लोग यीशु को बैक सीट में बिठाता ना, तो हम लोग ऐसा पूरा टाइम स्ट्रेस में गाड़ी चलाता है, अगर कल नौकरी गया तो ईएमआई कैसा भरेगा, अरे बच्चे का फीस कैसा भरेगा, ये कैसा भरेगा, ऐसा करके हम लोग पूरा टेंशन के साथ गाड़ी चला रहा, अपना जीवन चला रहा है। यीशु हम लोग को देख के हंसता रहेगा, यीशु बोलता रहेगा कि कितना मूर्ख इंसान है तू, നീ എന്തോ വലിയ പൊട്ടനാണ്, ഞാൻ നിന്നോട് പറയാ, ഞാൻ നിന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കാം,
നീ പുറകെ ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നീ തന്നെ നിർബന്ധം പിടിച്ച് നീ നിന്റെ ലൈഫിന്റെ വണ്ടി നീ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. अगर हम लोग ने को बोला कि ले परमेश्वर मेरा गाड़ी का चाबी तू ले ले, मेरा जीवन का गाड़ी तू चला ले, ऐसा करके हम लोग यीशु के हाथ में गाड़ी का चाबी दे दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पीछे आराम से बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं? We can relax. We don't have to worry. We just have to be there, sitting easily when God is taking us through this life. अपना दिमाग में बहुत शॉर्टकट्स है, ऐसा जा सकता है, वैसा जा सकता है. परमेश्वर कभी कभी हम लोग को शॉर्टकट से लेके जाएगा, बट लॉन्ग कट से भी लेके गया ना, जिधर तुमको पहुंचना है, जब तुमको पहुंचना है, बराबर टाइम पे परमेश्वर तुमको उधर पहुंचाएगा. 1 मिनट लेट भी नहीं होगा, 1 मिनट जल्दी भी नहीं पहुंचेगा. परमेश्वर के टाइम पे परमेश्वर तुम्हें सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचाएगा. मैं तुम लोग को आज ये फेथ का विषय क्यों लेके आया मालूम है? बिकॉज आज शैतान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी क्या मालूम है? विश्वासी के अंदर से विश्वासी चोरी करना. विश्वासी के अंदर से विश्वास चला गया तो बचा क्या? राइट? तो हमें आज ना एक निर्णय लेना है कि मुझे मेरा भले कुछ भी आने दो, तूफान आएगा, तकलीफ आएगा, कुछ भी आएगा, तो मैं क्या नहीं करेगा? मैं अपना विश्वास को नहीं त्यागेगा. जब अपने लाइफ में तूफान मचा हुआ है, सब कुछ चल रहा है, तो हमें क्या करना है? मन में अपना नजर जो है परमेश्वर के ऊपर टिका के रखना है. मैं हमेशा बाइबल स्टडी में भी लोगों को बोलता हूं, तुम लोग का नजर पास्टर के ऊपर मत लगा के रखो. तुम लोग का नजर कोई बड़ा बोलते ना सेलिब्रिटी प्रीचर के ऊपर मत रखो. तुम लोग का बीवी पे मत रखो, बच्चे लोग के ऊपर मत रखो, क्योंकि हम लोग सब इंसान लोग हैं. हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिर जाएगा. बाइबल हमें कहता है कि तुम लोग की नजर जो है, हिब्रूज चैप्टर 12 का 2 में बोलता है, फिक्स योर आईज ऑन जीसस. When you fix your eyes on Jesus, जब तुम लोग अपना नजर परमेश्वर के ऊपर टिका के रखेगा ना, तो कुछ भी होगा. तुम लोग पानी के ऊपर चलोगे, जैसा पीटर जो है, जब तक उसका नजर यीशु के ऊपर टिका हुआ था, वो पानी के ऊपर चल रहा था, वैसा असंभव चीज जो है वो तुम लोग कर पाएगा अगर तुम लोग का नजर परमेश्वर के ऊपर टिका रहेगा. तुम लोग सब लोग बॉम्बे में है, तुम लोग ने देखा रहेगा, अपना ट्रैफिक पुलिस ने सब जगह बोर्ड लगा के रखा है, नजर हटी दुर्घटना घटी. राइट? नजर हटी दुर्घटना घटी. जो जब तुम लोग का नजर परमेश्वर के ऊपर से हट जाएगा और तुम लोग आस पड़ोस में देखने चालू करेगा, अरे उसको भी कोरोना हो गया, अरे उसका भी जॉब चला गया, अरे उसको भी ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया. जब तुम लोग का नजर परमेश्वर के ऊपर से हटके आस पड़ोस के लोगों के ऊपर या आस पड़ोस में जो हो रहा है उसके ऊपर जाएगा, तो तुम लोग भी डूब जाओगे. പോലീസ്മാൻ എല്ലാം സ്ഥലത്തും ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ നോട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആക്സിഡന്റ് ആവും പറഞ്ഞു. ബൈബിളും നമ്മളെ അത് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹീബ്രൂസ് 12:2 പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണുകള് ആരുടെ മേലെയാ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ? യേശുയുടെ മേലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പാസ്റ്ററെ അല്ലെ വേറെ വിശ്വാസികളെ അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ എവിടെ ആറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കണ്ടേ? യേശുവെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കണം. ये जब हम लोग ये जीवन जी रहा है ना, ये टाइम जितना भी है बहुत कम टाइम है. तो ये जीवन अगर हमें जीना है, क्रिश्चियन लाइफ अगर हमें जीना है ना, तो हम लोग को क्या करना है? अपना नजर जो है परमेश्वर के ऊपर टिका के रखना है. क्योंकि अगर हम लोग परमेश्वर के ऊपर से जब अपना नजर हट जाएगा, किसी और पे जाएगा, हम लोग इमीडिएटली डूबने चालू करेंगे. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बंदे लोग है खुद का है ना, तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि ये है कि उन लोग बंदे लोग क्या कर रहे हैं? खुद के बल पे उन लोग क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. उन लोग अपने खुद के बल से अपना तूफान में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. बट परमेश्वर बोल रहा है कि तू क्यों अपना खुद का मेहनत कर रहा है? हम लोग क्या करते हैं? सब लोग को कॉल करते हैं, सब लोग से हेल्प मांगते हैं, और कब किसी से नहीं मिलता है तब जाके हम लोग क्या करते हैं? यीशु के पास आते हैं. मेरा फेवरेट एक सॉन्ग है जो सब लोगों को मालूम है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस. व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस. तुम लोग का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है ना, सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है, इट इज जीसस एंड जीसस अलोन. और वो गाने का ना एक लाइन जो है उसमें बोलता है कि टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर, टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर करके बोलता है. तुम लोग का लाइफ में कुछ भी आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, कुछ भी आएगा, जयसवाल भाई आप ये बात समझ में रखो, अपने दिमाग में डाल के रखो कि मेरे लाइफ में कुछ भी आएगा ना, मैं किसी और को कॉल करने से पहले सबसे पहला मैं क्या करेगा? अपने घुटने पे जाके परमेश्वर को जाके बोलेगा. क्योंकि वो अकेला है जो हमें अपने परेशानी से छुड़ा सकता है.
वो अकेला है जो हमें अपने दुख संकट में से छुड़ा सकता है। वो अकेला है जो अपना हाथ पकड़ के हमें ये चला सकता है। मेरा फेवरेट वर्ड्स है Psalms 23:4। Psalms 23:4 में बोलता है, even when I walk through the darkest valley, the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, your rod and your staff, they comfort me. दाएं बाएं मत देखो, किसी और की तरफ मत देखो, खुद का दिमाग मत लगाओ, अपना नजर जो है बैंक बैलेंस पे मत लगा के रखो, अपना नजर जो है अपनी खूबसूरती के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपना एजुकेशन के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, इसके ऊपर मत टिकाओ। शेयर मार्केट पे टिका के मत रखो, गिर जाएगा वो। फिक्स योर आईज ऑन जीसस, ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, राइट। तो अगर तुम लोग का नजर यीशु के ऊपर टिका हुआ है, और अगर तुमने यीशु के पास तुम लोग जाओगे, तो यीशु इंश्योर करेगा कि तुम लोग का स्ट्रॉन्ग में से वो तुम लोग के स्ट्रॉन्ग को थमा देगा, राइट। तो पहला चीज हमने क्या देखा कि अपने जीवन में डेफिनेटली तकलीफ आएगा। जेम्स 1:2 में बोलता है, स्टॉर्म्स विल कम, ट्रबल्स विल कम, बट वो जब आएगा तो तुम लोग को क्या करना चाहिए? यू शुड कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेट जॉय। मैंने अभी रिसेंटली एक है ना गवाही सुना था, एक आंटी उसको ना डॉक्टर ने बोला कि शायद से तेरे को कैंसर है करके बोला। तो आंटी जो है उसका टेस्टिंग के लिए दे दिया। टेस्टिंग को देने के बाद उसका रिपोर्ट जिस दिन आने वाला था, उस दिन सुबह पवित्र आत्मा ने उसको पूछा कि अगर तेरा कैंसर पॉजिटिव आया तो तू क्या करेगी? तो आंटी ने इमीडिएटली होली स्पिरिट को बोला कि अगर मेरा कैंसर पॉजिटिव भी आया, मतलब है करके आया भी, आई विल कंटिन्यू टू प्रेज यू करके बोल। और उस दिन वो आंटी का रिपोर्ट पॉजिटिव ही है, he has got cancer. But then she was already mentally prepared. उसने अपने दिमाग में पहले से बना के रखा था कि रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो भी मैं क्या करेगा? परमेश्वर का स्तुति आराधना करेगा। जैसा मैं पहले बताया, शैतान का प्लान क्या अमल में अपने अंदर से अपना फेथ को हिलाना है। तो शैतान क्या करता है? तुम लोग एक बॉक्सिंग मैच देखो, बॉक्सिंग मैच में कैसा रहता है कि बॉक्सर जो है एक दूसरे को बॉक्स करता है, और एक बंदा जब नीचे गिरता है, ओके, गिरने के बाद ना वो रेफरी जो है he starts counting from 1 to 10, 1 2 3 करके वो गिनने चालू करते। वो 10 तक गिनने के बीच में अगर वो बंदे ने हाथ ऊपर कर दिया, ओके, द मैच विल कंटिन्यू। परमेश्वर का वचन हम लोग को क्या बोल रहा है मालूम है? भले शैतान ने कुछ भी कर दिया रहेगा, तुम लोग को मार के नीचे गिराया भी रहेगा, what you should do, you should still lift your hand and you should continue to praise him. शैतान क्या कोशिश कर रहा है कि तुमको आराधना से दूर रखना चाहिए, तुमको तुम्हारे मुंह से स्तुति नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारे मुंह से आराधना नहीं निकलना चाहिए। मैंने देखा है हम लोग के चर्च में भी, और बहुत सारा अपना मलयाली अंकल लोग सब लोग है ना, जब आराधना चालू रहता तो उन लोग ऐसा बैठा रहता, जैसे कि इन लोग है ना कुछ बड़ा हस्ती लोग है, इन लोग कोई बड़ा पर्सनालिटी है, गॉड इन लोग को देखने के लिए आके बैठा, ऐसा उन लोग बैठते हैं। कोई पास्टर लोग को मैंने देखा है स्टेज पे बैठते हैं, स्तुति आराधना चालू है, और उन लोग आंख खोल के उधर इधर सब देख के बैठा हो। क्या कर रहा है? परमेश्वर से अगर तुम लोग को शैतान से लड़ने गए, तो सबसे पहला चीज तुम्हें क्या करना है? तुम्हें स्तुति और आराधना, हालेलुया, स्तोत्रम, राइट। जब तुम्हारे दुख आएगा, संकट आएगा, तकलीफ आएगा, जब तुम्हें मार मार के शैतान ने नीचे फ्लैट भी कर दिया है ना, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फिर से हाथ ऊपर उठाकर तुम्हें स्तुति और आराधना करना है। और जब तुम हाथ उठाओगे, जब तुम स्तुति करोगे, जब तुम आराधना करोगे, तुम्हारा मैच खत्म नहीं है, यू विल कंटिन्यू टू गो ऑन। आमेन। अपने को परमेश्वर ने पहले हम लोग को क्या बोल के रखा है मन में कि मैच कैसा भी चलने दे, फाइनली बेटा यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस, तू ही जीतने वाला है। शैतान जो है ना दिखता लायन है, लायन जैसा दिखता है, बट अगर उसका मुंह खोलेगा ना तो मुंह के अंदर दांत नहीं है उसका। ही इज अ टूथलेस लायन करके बोलते हैं। ही कैनॉट टेयर यू डाउन, ही कैनॉट ब्रिंग यू डाउट। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा, राइट। तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है, तुम्हें परेशान नहीं होना है। मेरे संडे स्कूल में हम लोग ने एक गाना सीखा था, वो बोलता है कि विद क्राइस्ट इन माय वेसल आई कैन स्माइल एट द स्टॉर्म। वो हिंदी में बोलता है, जब यीशु होता नाव में हम मुस्कुराएंगे, हम मुस्कुराएंगे, हम मुस्कुराएंगे, जब यीशु होता नाव में हम मुस्कुराएंगे, यदि तूफान भी हो। उसका नेक्स्ट स्टैंजा बोलता है, जब यीशु होता दिल में, शैतान से क्या डर। शैतान से नहीं डरना हमको, हमें अपने विश्वास से पीछे नहीं हटना है। आने दो, तूफान आने दो, तकलीफ आने दो, कुछ भी आने दो, हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? मालूम है? हमें परमेश्वर के ऊपर नजर टिका के हमें
आगे बढ़ते ही जाना है। तो आज लास्ट चीज मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूं कि हम लोग को कैसा टाइप का विश्वास रहना चाहिए। ओके, ऐसा विश्वास है ना, अभी तो किसी को भी पूछे तो लोग बोलेगा मैं विश्वासी है करके। क्या विश्वास करते हैं? हाँ, यीशु मेरा परमेश्वर है, ये मैं विश्वास करता हूं। वो विश्वास नहीं, वो विश्वास तो चाहिए, बट उससे भी बड़ा विश्वास क्या है मालूम है? हम लोग को शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसा विश्वास चाहिए। डैनियल 3 का 16 में बोलता है, वहां पे बोलता है कि उन लोग को जब आग में डालने को जाता है, ओके, तो उन लोग को बोलता है, उन लोग का एक रेस्पॉन्स है, उन लोग नेबुकदनेस्सर को बोलता है कि देख, हम लोग का परमेश्वर हम लोग को छुड़ा सकता है, उसने छुड़ाया तो ठीक, नहीं छुड़ाया ना तो भी हम लोग तेरे सामने नहीं झुकेंगे। ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തില് 3:16 ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ പറയാ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തനാ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാലും ഓക്കെ, രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യത്തില്ല, നിന്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഇത് എന്നാ ബാവ് ചെയ്യത്തില്ല പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് വരണ്ടേ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തനാ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആ സമയത്ത് വിടുവിക്കാതെ നമ്മളെ ആ തീടകത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും ദൈവത്തിന്. അങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മള് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പേ കുനിയാൻ പോകല്ലേ, നമ്മള് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകല്ലേ. നമ്മളുടെ വിശ്വാസം, നമ്മളുടെ നോട്ടം യേശുയുടെ മേലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ തീയുടെ ത്രൂ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പം തീയുടെ ഹീറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി നെബൂഖദ്നേസർ 7 times കൂട്ട് പിശാച് 7 times നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് വന്നാലും നമ്മൾ ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോയുടെ കൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്തോ സംഭവിച്ചാലും, ഓക്കെ, ലോകം മൊത്തം ഇടിഞ്ഞു താഴെ വീണാലും ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞാൻ യേശുവെ മാത്രം സേവിക്കും. ഞാൻ ഒരു നാളിലും ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഫോളോ ജീസസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഫോളോ. ഞാൻ എന്റെ മോളിനെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ അവരോട് പറയാ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരുക, ആ സമയത്ത് ആരെയും നിന്റെ പപ്പാ മമ്മിയുടെ തലയിൽ പോയി ഗണ്ണ് വെച്ചിരിക്കുക, എന്നിട്ട് പറയാ നീ യേശുവെ തള്ളി പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ അവരോട് പറയണം, നീ അവരെ വെടിവെച്ചോ, എന്റെ പപ്പാ മമ്മിയും മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ യേശുവെ തള്ളി പറയത്തില്ല. ഞാൻ അവളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞെങ്കിൽ, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ അവൾക്ക് അറിയണം അവൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിലും നമ്മൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്, കാരണം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവെ തള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു നിത്യതയാണ് യേശുയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. यहाँ का लाइफ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें अनंत काल के लिए यीशु के साथ जीना है. मैं अपना बेटी को बोल के रखा है कि कल अगर ऐसा नौबत आता है जहां पे अगर कोई आके तेरे माँ बाप के कनपट्टी पे गन रख के बोलेगा कि यीशु को धिक्कार दे, नहीं तो तेरे माँ बाप को मार डालेंगे करके बोलेगा, तो मैं मेरा बेटी को बोल के रखा है, तू बोल दे उन लोगों को कि चलेगा, मेरा मम्मी डैडी को मार दिया तो भी चलेगा, बट मैं यीशु को कभी ठुकरा के नहीं बोलेगा. अपने जीवन में ये तकलीफ सब आता है ना, क्यों आता है मालूम है? हम लोग को विश्वास में से पीछे हटाने के लिए. तो हम लोग को है ना, जोशुआ जैसा हम लोग को बोलना है, एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड. ओके, ये विश्वास छोड़कर मैं पीछे नहीं हटने वाला, ये विश्वास छोड़कर मैं किधर और नहीं जाने वाला. मैं यीशु के पीछे निकला हूं, मैं यीशु के पीछे ही चलूंगा. अगर कोई मेरे पीछे नहीं आएगा तो भी मैं यीशु के पीछे ही जाएगा. अपने नजर यीशु के ऊपर टिका के रहो. ये स्टोरी में हम लोग ने 3-4 चीज देखा. पहला चीज, दुख संकट तकलीफ आएगा, ओके, बट परमेश्वर ने अगर बोला है कि तू उस पार जाएगा तो तू डेफिनेटली जाएगा. परमेश्वर फालतू बात करने वाला परमेश्वर है ही नहीं. वो जो बोलता है वो डेफिनेटली वो करता है. ओके, तो हमें अगर परमेश्वर ने कोई भी वायदा दिया रहेगा तो हम लोग को क्या करना है? वो वायदे को पकड़ के रख के हमें आगे बढ़ना है. और जब वो वायदा पकड़ के चलेगा ना, तो हम लोग को ना अपने जीवन में एक होप है कि ये वायदा पूरा होने तक परमेश्वर मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे चलाएगा. दूसरा चीज, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी अपने लाइफ में दुख संकट तकलीफ आएगा तो भी हम लोग को क्या करना है? अपनी नजर जो है परमेश्वर के ऊपर ही टिका के रखना है. किसी किसी और की तरफ मत देखो. कीप योर आईज फिक्स्ड ओनली ऑन जीसस. थर्ड थिंग हम लोग ने ये सीखा कि हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सबसे पहला, जब भी अपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएगा, अपना पहला रेस्पॉन्स क्या रहना चाहिए? हम लोग यीशु के पास जाना चाहिए. अपना खुद का मेहनत, अपना खुद के बल से हम लोग को नहीं करना है. वी नीड टू गो टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर. हम लोग को परमेश्वर के पास लेके जाना है और परमेश्वर का सहायता मांगना है और परमेश्वर का हेल्प के थ्रू हम लोग को बाहर निकलना है.
हम लोग को यीशु को बोलना है कि यीशु तू मेरा हाथ पकड़। अभी मैं अगर किसी का हाथ पकड़ेगा तो कभी कभी प्रॉब्लम आएगा, तो शायद से मैं गिरने के टाइम पे मैं उसका हाथ छोड़ देगा। पर अगर परमेश्वर ने अपना हाथ पकड़ा है तो भले कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपना हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें चलाएगा। और चौथा चीज जो मैं तुम लोगों को बताया, हम लोग को कैसा टाइप का विश्वास रहना चाहिए। अपना विश्वास है ना, शद्रक मेशक अबेदनगो वाला विश्वास रहना चाहिए। ओके, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, अब उनको बड़ा कुछ जरूरत नहीं है फेथ का, मतलब ओके ओके चल रहा है अपना। बट जब ऐसा सिचुएशन आ गया, जब हम लोग आग के थ्रू जा रहा है, वो टाइम पे टिकने का है, तो हमें कैसा चाहिए? शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा फेथ चाहिए। जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि भले कुछ भी हो जाए, हम लोग अपना परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेगा, हम लोग अपना परमेश्वर के ऊपर से नजर नहीं हटाएगा, हम लोग अपना परमेश्वर के हिसाब से चलेगा। यीशु उठ के उस स्टॉर्म को देख के यीशु क्या बोलता है? तूफान थम जा करके बोलता है, और इमीडिएटली वही टाइम पे ना तूफान थम जाता है। परमेश्वर ने वही अथॉरिटी हम लोग को भी देख रहा है। आ अधिकारम देवन नंबल तन्नु വെച്ചിരിക്കുക। ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വലിയ ആ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോ ആ കൊടുങ്കാറ്റിലോട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ പറയാ, ഓക്കെ, യേശുയുടെ നാമത്തിൽ അതിനെ കാം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാം ആകും. ആ സ്റ്റോമിന്റെ ത്രൂ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ, നിങ്ങൾ ആ ഇതിന്റെ ത്രൂ പോകുമ്പോ ഇല്ലേ, യേശു നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് നിങ്ങളെ വഴി നടത്തും. ഒരു നാളും നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും എല്ലാരും കൈ വിട്ടാലും യേശു ഒരു നാളും നിങ്ങളുടെ കൈ വിടത്തില്ല. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ യേശുയുടെ മേലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോമിന്റെ ത്രൂ നമ്മൾ പോകണം. ഈ സ്റ്റോം വരുന്നതിന് നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ സന്തോഷം ഒന്നും മാറിപ്പോകല്ലേ. എത്ര സ്റ്റോം അകത്തുണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു സ്മൈൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ എപ്പോഴും വേണം. ആ സ്മൈൽ കാണുമ്പോൾ അല്ലേ പിശാചിന് തന്നെ ഒരു അസൂയ വരണം. എടാ, ഇത്രയും ഇവനെ അടിച്ചിട്ടും ഇവർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലോ, ഇത്രയും ഇവനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടും ഇവർക്ക് ഒരു പേടിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ മോനുണ്ട്, ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ചർച്ചിലെ എല്ലാം പിള്ളേറിനെ പേടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കുമ്പോ പിള്ളേർ 5 മാസം 6 മാസമുള്ള പിള്ളേറിന് പോലും പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ മോന് എന്നെ പേടിയില്ല. मेरा जो बेटा है 4.5 साल का है, उसको मेरे से बिल्कुल डर नहीं है. പക്ഷെ ഇപ്പം 2-3 महीने पहले ना हम लोग को पता चला कि ഇവർക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് മെഡിസിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ സമയം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവനെ പേടിപ്പിക്കണം. എന്തോ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ മെഡിസിൻ ബോട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അവൻ പേടിച്ചു, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് അവൻ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓക്കെയാ. പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, ഈ ഒരു സമയം വരുമ്പോ ഇവൻ ഒരു ദിവസം ഇവൻ എന്നോട് പറയാ, ഓക്കെ അന്നെ കൊണ്ടുപോവാ, മെഡിസിൻ കൊണ്ടുപോവാ, എനിക്ക് താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും? എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒക്കുവോ? ഇല്ല. അന്ന് അതോടെ അവന്റെ പേടിയും മാറിപ്പോ. ഇന്ന് അവൻക്ക് അറിയത്തില്ല, അത് കാരണം അവൻ എന്നെ ചെയ്യുവോ, അവൻ പേടിച്ചിരിക്കുവോ. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അവൻക്ക് വിവരം വരുമ്പോ അവൻ എന്നോട് പറയാ, ആ താ കൊണ്ടുപോവാ, മെഡിസിന്റെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ പേടിയും പോയി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻക്ക് ഒരു പേടിയും കാണത്തില്ല. അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കത്തില്ല. പിശാചു അത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട്. പിശാചിനെ അറിയാൻ കെസിയെ വീർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവളെ ഇത് വെച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് പേടി വരും. ഓക്കെ, തോമസ് മാത്യുവിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഇത് വേണം, തോമസ് മാത്യുവിനെ വറി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇത് വേണം, ജയസ്വാൾ ഭായിക്കോ ഡറാനേക്കിലെ ഏ ചെയ്യേ. പിശാചിന് നല്ലപോലെ അറിയാം. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നിന്ന് അവനോട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കി പിശാചിനോട് പറയാ, കൊണ്ടുപോടാ, നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോലെ, നീ ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ അന്നോട് അവന്റെ പണി തീരും. जिस दिन हम लोग पलट के शैतान को बोलता है ना, चल लेके आ, देखते हैं तू क्या कर सकता है करके, जिस दिन हम लोग ने वो बोल दिया ना, उस दिन शैतान का काम खत्म. क्योंकि उसको मालूम है कि अभी इसको मैं डरा नहीं सकता. उस दिन ना शैतान का कंट्रोल अपने ऊपर से चला जाएगा. उस दिन से तुम लोग आराम से सो पाओगे. जैसा यीशु स्टॉर्म के बीच में सो रहा था ना, वैसा हम लोग सो पाएगा. यीशु को शैतान नहीं डरा सकता था. तो कितना भी तूफान, मतलब पानी भर रहा है बोट के अंदर, बोट ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बीच में यीशु सो रहा है. अगर हम लोग शैतान को पीछे पलट के देख के बोलेगा ना कि चल लेके आ, क्या करने वाला है, क्या करेगा तू मेरा, ऐसा करके पलट के हम लोग उसको पूछेगा ना, उस दिन शैतान को मालूम पड़ेगा कि भैया कंट्रोल चला गया, अभी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तुम लोग याद रखोगे, तुम लोग की टीम में कौन है, हम लोग अकेला नहीं है. ओके, पास्टर महेश आचार्य के साथ, महेश आचार्य पास्टर के टीम में कौन है मालूम है? यीशु मसीह है. और पास्टर महेश और जीसस, वो टीम को ना दुनिया का कोई टीम हरा ही नहीं सकता. अगर यीशु तुम्हारे नाव में है, अगर यीशु तुम्हारे दिल में है, अगर यीशु तुम्हारे टीम पे है, तो भले दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, पूरा दुनिया ये भी हो जाएगा ना, कुछ भी हो जाएगा,
तुम लोग का एक बाल नहीं जाएगा, मेरे तो गया है वो बात अलग है, बट तुम लोग का एक बाल बाका नहीं कर सकता, एक बाल सफेद नहीं कर आमेन, सकता। वैसा एक कॉन्फिडेंस है ना तुम लोग के अंदर रहना चाहिए। मैं ये सब बात तुम लोग को इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे का टाइम और भी खतरनाक है, आगे का टाइम और भी भयानक है। यीशु बोलता है कि ये सब तो ट्रेलर है, मैथ्यू 24 में बोलता है ये सब तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बड़ा बड़ा चीज होने का बाकी है। अगर वो उसमें से जाना है ना, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें विश्वास रहना चाहिए। तो जो यीशु उस तूफान को थमाया, वो यीशु अगर तेरे दिल में है, और यीशु अगर तेरे नाव में है, तो तेरे दिल में जो भी तूफान गूंज रहा है, उस तूफान को देख के यीशु तुझे अथॉरिटी दिया है, तू उस तूफान को देख के बोल थम जा, और वो थम जाएगा यीशु के नाम पे। मैं तुम लोग को एक दो प्रॉमिसेस, जो बाइबल का जो प्रॉमिसेस है वो मैं बता के मैं आज का मैसेज खत्म करना चाहता हूं। सबसे पहला आइजिया 41 का 10। ओके, आइजिया 41:10 में यीशु बोलता है मत डर। परमेश्वर बोल रहा है मत डर। बोलो, अपने आप को बोलो मत डर, राइट? मत डर, बोलता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यीशु हम लोग को बोल रहे हैं बेटा तू मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाल के रखूंगा। फियर नॉट फॉर आई एम विद थी करके बोलते हैं, आमेन, राइट? ये गॉड का प्रॉमिस है। अगर उसने बोला है तो ही विल नेवर रिफ्यूट फ्रॉम इट, ही विल नॉट गो अवे फ्रॉम इट। दूसरा एक फेवरेट मेरा वर्स है आइजिया चैप्टर 43 का 2। आइजिया 43 का 1, 2 और 3 तुम लोग पढ़ लो। 43 का 2 ऐसा बोलता है कि जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग हूं। मुझे तू पानी में से जा रहा है, बोलते कि जब तू एकदम ऐसा लग रहा है कि तू डूबने वाला है, बोलते कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन बोलता है जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी करके बोलते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अरे पानी इधर तक आ गया, नाक तक आ गया, अरे सर तक आ गया, अभी मैं डूब जाऊंगा, अभी मैं मर जाऊंगा। ये वचन बोलता है कि कोई पानी तुझे डुबा नहीं सकता, तू नहीं डूबेगा, तू नहीं मरेगा, मैं तेरे साथ हूं। और लास्ट लाइन में बोलता है जब तू आग में से चलेगा तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी करके बोलता है। When you go through fire, it will not consume you करके बोलता है। We serve a God, ये गॉड का प्रॉमिस है। गॉड हम लोग को बोल रहा है कि कुछ भी तेरे को डुबा नहीं सकता, कुछ भी तुझे जला नहीं सकता, कुछ भी तुझे भस्म नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे चलाऊंगा। और बेस्ट एग्जांपल डैनियल के बुक में तुम लोग देखो, शद्रक मेशक अबेदनेगो को वो आग में से उन लोगों ने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद बोलते कि उन लोग के ऊपर से आग का बदबू भी नहीं आ रहा था करके बोला, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उन लोग आग के अंदर था करके। वो वर्ड्स तुम लोग पढ़ के देखो, उसमें बोलते कि एक स्मेल तक नहीं आ रहा था उसके ऊपर से कि लोग आग में था करके। डैनियल को देखो, डैनियल को लायन के डेन में था, डेन में से बाहर निकाला, उन लोग ने उसको पूरी तरह से इंस्पेक्ट करके देखा, बट उन लोग बोलते कि एक स्क्रैच नहीं था उसके ऊपर। मैं ये सब एग्जांपल्स तुम लोग को इसके लिए बोल रहा हूं बिकॉज ऐसा एक गॉड को हम लोग सर्व करते हैं। वी सर्व अ गॉड हु इज देयर even when we walk through the darkest valley, the valley of the shadow of death, we are not alone, he is there by our side, he is holding our hand। वो हम लोग का हाथ पकड़ के वो हमें चला रहा है। നമ്മളെ ഒരു നാളും കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു। അത് കാരണം നീ ഭയപ്പെടല്ലേ, നീ വിഷമിക്കല്ലേ, എന്തോ വന്നാലും ഓക്കെ, ദൈവം അറിയാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കത്തില്ല। പിശാച് എന്തോ ശ്രമിച്ചാലും നിന്റെ ഒരു കാര്യവും അവർക്ക് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല। നമ്മളുടെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കണേ, നീ വിക്ടോറിയസ് ആണ്, നിന്റെ യുദ്ധം ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാൻ വിക്ടറി തന്നു വെച്ചിരിക്കും। അന്ന് ആ ബോട്ടിന്റെ അകത്ത് യേശു ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇന്ന് നമ്മളോട് യേശു ചോദിക്കുക, വേർ ഈസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത്? വ്യാകുലപ്പെട്ട് ഇരിക്കുക, വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് അകത്ത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വലിയൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളോട്, നമ്മളെല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാ, വേർ ഈസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത്? നീ ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട, നീ ഭയപ്പെടണ്ട, तू भयभीत मत हो, तू डर मत। ये वर्ड जो मैं बोला ना, आइजिया 41:10, आइजिया 43, 1, 2, 3, ये सब तुम लोग बाद में बैठ के रीड करना, मेमोराइज करो और अपने आप को बोलो
कि जब यीशु मेरे दिल में है, शैतान से मैं क्यों डरूं? अगर उसने बोला है कि तू उस पार जाएगा, तो तू डेफिनेटली उस पार जाएगा। हमें भयभीत नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। शद्रक, मेशक, अबेदनीगो जैसा हम लोग को बोलना है कि परमेश्वर भले कुछ भी हो जाए, हम लोग तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम लोग तेरे पीछे आना नहीं छोड़ देंगे, हम लोग विश्वास में दृढ़ रहेंगे और विश्वास में ही आगे बढ़ेंगे। मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर जो है मुझे चला सकता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के साथ आशीषित करे। अपनी नजर यीशु के ऊपर टिका के रखो और यीशु के मार्गों पे ही चलो, विश्वास से पीछे मत हटना। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। थैंक यू पास्टर। Amen. Thank you. Praise the Lord. आमेन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने बहुत सुंदर रीति से हालेलुया हमें वचन से हमें तृप्त किया। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। और हालेलुया परमेश्वर के दास को भी हालेलुया, इवांजेलिस्ट बस्टन वर्गीस को भी हम धन्यवाद देते हैं। लव एंड होप के तरफ से हालेलुया, हम सारे लोगों की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका समय निकल कर हमारे बीच पर आया और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखा, उत्साह से वचन को दिया, कई पॉइंट्स हमको दिखाया और बिल्कुल भयभीत ना होना करके और एक बार इस बात को हम सबको याद दिला। प्रभु आपको आशीष करे, आपका मिनिस्ट्री को प्रभु आशीष करे। धन्यवाद दे। और प्रियो, आज इस वचन को हमने सुना है हालेलुया। इस वचन को शायद कई बार हमने सुना है, मगर आज याकूब के पत्र में से उन्होंने ऐसा बताया कि जब भी वो परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में जब आ पड़े, अर्थात आएगा तो ऐसा नहीं लिखा आ सकता है, आएगा जरूर। ये तकलीफ हर एक के जीवन में जरूर आएगा, मगर जब भी आओगे तो हमें डरना नहीं है। वो हमें और स्थिरता की ओर, हमें और परिपक्वता की ओर हमें ले चलता है। हालेलुया। क्योंकि नाना प्रकार की परीक्षा तुम में पड़ो, जब भी आ जाएगा, जब भी आएगा, आने के बाद में जब भी आते हो तब क्या करने को उसके बारे में लिखा है। इसका मतलब परीक्षा सभी के जिंदगी में आ सकता है। प्रभु के दास ने बताया कि विश्वासी जो आत्मिक जीवन में चलना चाहते हैं उनके जीवन में तो जरूर आ सकता है। हालेलुया। इसके लिए हालेलुया परीक्षा को ना देखे, परीक्षा में निकास देने वाला प्रभु को हम देखेंगे। हालेलुया। सुंदर वचन से प्रभु के दास ने बात किया। धन्यवाद। आंधी और तूफान को डांटने वाला, पानी को अपने आज्ञाओं से रोकने वाला, जो निर्जीव वस्तु है हालेलुया, जो किसी के बात को नहीं मानते, उस वस्तु को प्रभु ने रोका, वहां पर थमा दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए आने वाले दिनों में जब भी समस्या सामने आएंगे, हम समस्या को नहीं, हम प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 4 का उसका आखिरी वचन में 8 में ऐसा लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज का वचन प्रभु ने हमें दिया, प्रभु को धन्यवाद देंगे और जितने भी लोग इसमें भाग लिया है उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज का वचन आप सबको आशीष का कारण बने। हालेलुया। हालेलुया। केरला से भी, महाराष्ट्र से भी और छत्तीसगढ़ में से भी और कई अलग अलग जगह से, बेंगलुरु में से भी कई लोग, हालेलुया, अलग अलग जगह से जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, हम सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आने वाले दिन में प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और प्रार्थना करके आज का मीटिंग को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। पास्टर जॉर्ज वर्की, हाँ, हमारा प्रेसिडेंट है, हाँ, प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलें। ओके। पास्टर जॉर्ज वर्की साहब जो लव एंड होप कांग्रेगेशन के प्रेसिडेंट है हमारे बीच में, वो प्रार्थना करके आशीर्वाद बोल के आज के मीटिंग को समाप्त करेंगे। വീഡിയോ കാണുന്നില്ല, വീഡിയോ ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഈ നല്ല മധ്യാഹ്ന സമയത്തിനായി കർത്താവെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവെ സ്തോത്രമേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം കർത്താവെ, ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ അടിയങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ കൂടി വന്ന് ഹല്ലേലൂയ അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ, അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഒരു അവസരം കൂടി തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ കടന്നു വന്ന നിമിഷം മുതൽ കർത്താവെ നിമിഷം വരെയും അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ സ്തോത്രം പാടുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഹല്ലേലൂയ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിപ്പാനും എല്ലാം കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനകളെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദാസനിലൂടെ കേൾപ്പിച്ചതോർത്ത് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആലോചനകൾ കർത്താവെ സ്തോത്രം അങ്ങടിയങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം.
ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ വലിയ വിശ്വാസവും ഉറപ്പും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കഷ്ടങ്ങള് പരീക്ഷകളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകൾ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പീനെന്ന് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഹല്ലേലൂയ പരീക്ഷകള് പ്രതികൂലങ്ങള് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. കഷ്ടങ്ങളോ ഹല്ലേലൂയ ഉപദ്രവമോ സ്തോത്രം പ്രതികൂലങ്ങളോ ആപത്തോ വാളോ ഇതൊക്കെ എന്തു തന്നെ കടന്നു വന്നാലും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇതൊന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അകറ്റുവാന് പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് ഉറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അടിയങ്ങള് ഹല്ലേലൂയ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനായി യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അടിയങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി അവനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനകൾ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ ഹല്ലേലൂയ ധാരാളമായി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബമായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കോൺഗ്രിഗേഷനെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാസിദാസന്മാരെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് സൂം മീഡിയയിലൂടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളെയൊക്കെ കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇടയാക്കിയല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കർത്താവ് കൊടുത്ത വിടുതലുകളെയൊക്കെ കർത്താവെ കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യങ്ങളെ കർത്താവെ കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ സാക്ഷ്യങ്ങളെയും കർത്താവെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളെ ഒക്കെ കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെ കേൾപ്പിച്ചുവല്ലോ കർത്താവെ. സ്തോത്രം. അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ്. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലെ ഭരമേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിച്ചു മടക്കി അയക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയോടെ കടന്നു പോകുവാനിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വരവിനായി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം ഓരോരുത്തരോടും പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളോടും ഇന്ന് വചനം സംസാരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ദാസനോടും കുടുംബത്തോടും നമ്മുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനോടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോടും കർത്താവിന്റെ വരവരേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ആമേൻ. ആമേൻ.